ہر گھر میں تیری تاریک راتوں میں اجالا کر کے چھوڑوں گا، تیری تاریک راتوں میں اجالا کر کے چھوڑوں گا۔ اب پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، اب پیرونا ایک ہی تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو، جو مشکل ہے تو اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا۔ یہاں جشن آزادی، شمع لائبریری کے ذریعہ جشن آزادی کے اس پروگرام میں مکھیہ طور پر اپستھت ہمارے منا سنگھ جی، مکھیہ طور پر اپستھت جناب منوج نارائن بھگت جی اور تمام ساتھی گن، آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں جشن آزادی کے تعلق سے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم جشن آزادی کے تعلق سے یہاں کیوں موجود ہیں، ہم جشن آزادی کیوں منا رہے ہیں، اور یہ جشن آزادی کس کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوا ہے کہ آج اس ہندوستان میں ہم سر اٹھا کے چل رہے ہیں۔ یہ سب سے مانی آج منا سنگھ جی موجود ہیں یہاں پر، اور میں سمجھتا ہوں، اور ہمارے منوج جی جو یہاں موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کی اسی تحریک کے کڑی کے حصہ ہیں، اسی سیکولرزم کے علمبردار ہیں، اور اسی ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار ہیں۔ اس لیے کہ مقصد کیا تھا؟ جب تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا اور کہا کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے اور حکومت چلے گی، برطانیہ سے، برٹش سے حکومت چلے گی، انگلینڈ سے حکومت چلے گی، تو ہم راتوں رات، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہو، چاہے مسلمان بھائی ہو، چاہے سکھ بھائی ہو، سب کے سب غلام ہو گئے اس ملک کے اندر۔ ہم اپنے ہی ملک کے اندر میں آزادی کی سانس لے کے نہیں، زیادہ آزادی کی سانس نہیں لے رہے تھے، ہم اپنے ہی ملک میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتے تھے، ہم اپنے ہی ملک میں دوسرے اور تیسرے شہری کے طور پر ٹریٹ کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ٹرینوں سے، فرسٹ کلاس ٹرینوں سے ہم اٹھا کے پھینکے جا رہے تھے۔ لیکن یہ ہندوستان ہے، ملک کے جیلوں میں چیلنج کیا، کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کا، برٹین کا چراغ آج تک نہیں بجھا، اس کی شمع آج تک نہیں بجھی، لیکن یہاں کے جیلوں نے کہا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے دے، وقت آنے دے، بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ تو یہ ان کا نعرہ تھا، اور اسی نعرے کو لگاتے ہوئے پنڈت بسمل پرساد سولی پہ چڑھ گئے، اسی نعرے کو لگاتے ہوئے ٹھاکر روشن سنگھ سولی پہ چڑھ گئے، اسی نعرے کو لگاتے ہوئے پنڈت بسمل پرساد، شہید اشفاق اللہ خان سولی پہ چڑھ گئے، بھگت سنگھ سولی پہ چڑھ گئے، خودی رام بوس سولی پہ چڑھ گئے، پھر سبھاش چندر بوس نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا، گاندھی جی نکل کے آئے، مولانا آزاد نکل کے آئے، آخر یہ لوگ کیوں آئے؟ کیا وجہ تھی؟ ہمارا آپ کا تو حال یہ ہے کہ اگر ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، ایک مکان بنا رہے ہیں، تو پڑوسی کے مکان کا بھی ایک گھٹے کا قبضہ ہو جائے، اس پر ہم سوچتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کو سب نصیب تھا، دولت نصیب تھا، شہرت نصیب تھا، عظمت نصیب تھا، ڈگری نصیب تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آنے والی نسل کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا۔ آنے والی نسل کے لیے آج منا جی یہاں ہے، آج ہمارے منوج جی یہاں ہے، آج ہمارے اختر صاحب یہاں ہیں، آج ہمارے بھیا جو بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں، یہ تمام لوگ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم سر اٹھا کے پوری آزادی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ لہذا آئیے، بدلیے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جشن آزادی کو صرف سیر و تفریح کے نام پر بدلتے ہیں، نہیں، ایک ایک نوجوان کو پتا چلنا چاہیے کہ اس ملک میں گاندھی جی کی قربانی، اس ملک میں سبھاش چندر بوس کی قربانی، اس ملک میں مولانا آزاد کی قربانی، اس ملک میں اشفاق اللہ شہید کی قربانی، اس ملک میں
आज़िमुल्लाह की कुर्बानी, ये कुर्बानियां इस मुल्क में सर उठा के जीने के लिए, आइंदा नस्लों के लिए थी। और अगर आपने वो मुअज़्ज़ब समाज नहीं कायम किया, वो तालीम याफ्ता समाज नहीं कायम किया, उन सिपाहियों को नहीं खड़ा किया जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर सके, तो हमने अपने शहीदों को सही सम्मान नहीं दिया। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि हमको अपने शहीदों को सम्मान करते हुए उनके सपनों को साकार करना होगा इस मुल्क में। और वैसे लोगों को जो सेकुलरिज्म का झंडा लेके चल रहे हैं, वैसे लोगों को जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का झंडा लेके चल रहे हैं, वैसे लोगों को जो जमहूरियत का झंडा लेके चल रहे हैं, वैसे लोगों को जो नफरत की दुकान की बजाय मोहब्बत की दुकान कायम कर रहे हैं, वैसे लोगों को साथ लेके चलने की जरूरत है। इसके लिए मैं खुसूसी तौर से मुन्ना सिंह जी का, मनोज जी का इस्तेमाल करता हूं, ताकि आप हजारीबाग के अंदर आप जाएंगे तो मेरा वादा है आपसे कि हजारों की तादाद में, चाहे जिसका घर में कुछ भी हो, किसका भी मजहब कुछ है, आपके पीछे चलते हुए दिखाई देंगे। और इस सेकुलरिज्म का काफिला आपके लिए जरूरत है। और जमहूरियत का ये प्रोग्राम जब अगले साल हो तो शम्मा लाइब्रेरी का ये कंपाउंड बजाए। दूसरी शम्मा लाइब्रेरी की तरफ मैं देख रहा हूं एक छोटा सा बिल्डिंग, ये छोटा सा बिल्डिंग तमाम तलबा व तालिबात को मुफाद को पूरा नहीं कर सकता। लिहाजा हमारे मुन्ना सिंह जी से और हमारे मनोज जी सिंह से गुजारिश होगी कि जो कि आप हजारीबाग के कायद हैं और शम्मा लाइब्रेरी को देखिए, इस शम्मा लाइब्रेरी की बिल्डिंग को थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, इसके कंपाउंड को खूबसूरत होना चाहिए, ताकि फिर हर बच्चा और हर बच्ची आपको वेलकम करते हुए दिखाई दे। आप जब हृदय जीत लेंगे तो हजारीबाग भी आपका है, झारखंड भी आपका है। बस ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि मुन्ना सिंह जी का टाइम है, उनको बहुत जगह जाना है, वरना अभी बहुत कुछ बोलता मैं। अभी संविधान के ऊपर तो अभी मैंने उठाया नहीं बात। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री प्रोवाइड्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू लिव इन दिस कंट्री। मुल्क के संविधान आपको इजाजत देती है कि आप बराबरी के साथ इस मुल्क में रहें और हर का अधिकार है, आप अपने अधिकार के साथ जिए, आप अपने बच्चों को शिक्षित करें। सम्मान का शहीदों की कुर्बानी का मतलब था कि आने वाला नस्ल न सिर्फ ये है कि गुलामी की जंजीर से आजाद होगा, बल्कि हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर बनेंगे, हमारे बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, हमारे बच्चे लॉयर बनेंगे, हमारे बच्चे मीडिया पर्सन बनेंगे, हमारे बच्चे वक्त के बड़े लोगों से बात करेंगे और रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर से भी नंबर 1 हमारा मुल्क आगे निकलेगा। इसी की तैयारी है उन शहीदों की कुर्बानी। और अगर हम ऐसा नहीं कर सके तो हमने अपने शहीदों का सम्मान नहीं किया, बल्कि ये सिर्फ एक रस्मी प्रोग्राम हो गया। लिहाजा आप वक्त है कि अपने बच्चों को वेल एजुकेटेड कीजिए, अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन की तरफ लेके जाइए और शम्मा लाइब्रेरी को इतनी बड़ी लाइब्रेरी बनाइए कि 24 घंटा नहीं 12 घंटा 13 घंटा इसमें पढ़ने का बाकायदा इंतजाम हो और बच्चे और बच्चियां आके यहाँ पे पढ़ सके सही माहौल के अंदर में। और आपके ताल्लुकात क्या, भैया क्या नाम आपका जी? तो जमाल साहब, जब आपके ताल्लुकात मुन्ना सिंह जी से हैं, आपके ताल्लुकात हमारे मनोज जी से हैं, ये कोई मसला है क्या? बस इंशाल्लाह अगले साल जब हम शम्मा की लाइब्रेरी में आए तो थोड़ा हमको बड़ा दिखना चाहिए और बच्चे दिखना चाहिए हमको। और अगर शम्मा लाइब्रेरी बड़ी हो गई तो मैं आप लोगों के सामने ये वादा करता हूं कि मुन्ना सिंह जी मुझे आवाज देंगे कभी अपने काम के लिए तो मैं हाजिर रहूंगा यहाँ पर बैठ के इनके समर्थन में। इसी के साथ जैसा कि अभी तराना में पढ़ा जा रहा था कि हिंदी है हम वतन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सीता हमारा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।